السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں روبینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کک ود روبی۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی، جو کہ بہت ہی مزیدار بنے گی، ذائقے دار، خوشبودار۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 1 کلو چاول لے لیں، باسمتی ہونا چاہیے، اچھی والی باسمتی لینی ہے ہم نے۔ تو اس کو پہلے ہم دھو لیں گے 3 سے 4 پانی، ہلکے ہاتھ سے مسل کے دھو لیں، بہت زیادہ زور سے بھی نہیں رگڑنا ہے۔ تو پھر آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بھگو دیں گے ہم۔ تو ادھر ہم پانی لے لیں گے، تقریباً پانی جو ہے وہ 4 لیٹر ہونا چاہیے، کھلا سا پانی لینا ہے، کیونکہ ہمارے چاول جو ہے نا کھلے بوائل ہوں گے تو پھر اس میں لینتھ ان کی بڑھ جائے گی، ورنہ اگر آپ نے پانی کم لیا تو وہ لینتھ اچھے سے نہیں بڑھے گی۔ تو آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے، پانی زیادہ ہی لینا ہے، چاہے تو آپ آدھی پتیلی بھر لیں، تو پانی کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اس کے اندر 6 چمچ بھر کے نمک ڈال دیں گے، آپ 7 بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا پانی زیادہ ہو۔ بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چاولوں میں نمک جو ہے نا وہ کھارا ہونا چاہیے۔ تو اب ہم چاول جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے۔ تو اس کے اندر آپ چاہیں تو خوشبو کے لیے مسالے ڈال سکتے ہیں، گرم مسالے 1 2 ڈال دیں، تو اس سے ہمارے چاول جو ہے وہ خوشبودار بنیں گے بریانی میں۔ تو میں جو ہے وہ سادہ بوائل کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو ڈال دیجیے گا، لیکن پانی میں آپ نے ڈالنے ہیں تاکہ اس کا ارک نکل آئے مسالوں کا۔ تو اب 6 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں بوائل ہوتے ہوئے، تو ہاف ڈن ہو چکا ہے ہمارا چاول۔ 1 سے 2 منٹ میں اور بوائل کروں گی۔ تو اب اس ٹائم پہ آپ بھی چیک کر لیجیے گا، چاول جو ہے وہ ڈبل بھی ہو جاتا ہے جب بوائل ہو جاتا ہے تو اب ہم ان کو چیک کر لیں گے۔ تو آپ نے بھی ضرور چیک کر لینا ہے۔ چاولوں کو جو ہے وہ آپ نے 80% تک پکانا ہے، کیونکہ بریانی میں ہم دم لگائیں گے، تو اس وجہ سے فل بوائل نہیں کرنا ہے ہم نے۔ تو اس کو اچھی طرح سے ہم کک کر کے چیک کر لیں گے۔ آپ چیک کر لیجیے گا ہاتھ سے دبا کے، ہلکا سا نرم ہونا چاہیے یا دبنا چاہیے، تو ایسے آپ کا بھی ہونا چاہیے جیسے میں دبا رہی ہوں۔ تو اتنا بس کک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کک ہوگا تو آپ کی بریانی بیٹھ جائے گی۔ تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اسٹینر سے۔ دیکھیں ماشاءاللہ چاول بھی کھل کے لمبا ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اسٹینر میں۔ چاولوں کو فوراً ہی جیسے وہ ہو جائیں تو فوراً نکال لیا کریں، تو ٹائم نہیں ہوتا ہے اس میں۔ اب ہم بریانی کی پیاز لے لیں گے۔ پیاز جو ہے وہ آپ نے 5 لینی ہے، بڑے سائز کی ہونی چاہیے، وزن میں تقریباً آدھا کلو ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ نے چھیل لینا ہے۔ اگر آپ نے مسالہ جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے تو پھر 1 پیاز بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ویسے یہ پرفیکٹ رہے گی ریسیپی۔ تو ہم نے آدھا کلو جو ہے وہ ٹماٹر لے لینے ہیں۔ آپ ٹماٹر چاہیں تو 1 اور بڑھا بھی سکتے ہیں، تو کیونکہ ٹماٹر بریانی میں زیادہ ہی جاتے ہیں۔ ادھر میں نے بریانی کی پیاز کو کاٹ لیا ہے، تو آپ نے بھی چھیل لینا ہے، پھر دھو لیں تاکہ مٹی وغیرہ کچھ نہ رہے۔ تو سلائسز میں ہم کاٹ لیں گے۔ تو دوسری طرف میں نے آلو لے لیے ہیں، آلو بھی آدھا کلو ہی لینا ہے، تو اس کو بھی چھیل لیں دھو کے، پھر کیوبس میں ہم بھی کاٹ لیں گے آلو کو۔ تو آلو آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، بچے آپ کے زیادہ پسند کرتے ہوں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ پرفیکٹ رہے گا۔ تو آپ نے بھی اس سائز میں کاٹ لینے ہیں۔ تو اب ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے، تو ساری پیاز ہم ڈال دیں گے۔ تقریباً 1 پاؤ آپ نے آئل ڈال دینا ہے، آئل گرم ہو جائے تو پیاز ڈال دیں۔ تو اب ہم اس کو براؤن کر لیں گے، میڈیم آنچ پہ آپ نے براؤن کرنا ہے پیاز کو، ورنہ پھر تیز آنچ پہ جو ہے وہ فوراً جل جاتی ہے۔ آپ نے پیاز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جلے نہ، کیونکہ پھر اسی سے ہی ہماری بریانی کا کلر آئے گا۔ تو بس میڈیم آنچ پہ فرائی ہو جائے گی 10 منٹ کے اندر۔ تو آپ نے بھی اسی طرح براؤن کرنی ہے، جلانا نہیں ہے۔ تو اب ہم 1.5 چمچ لہسن ادرک ڈال دیں گے۔ اب ہم اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ ادھر میں نے چکن لے لی ہے، تقریباً 1.25 کلو ہے چکن۔ تو اس کو صاف ستھرا دھو لیں، جو بھی گندگی وغیرہ ہے ساری ہٹا کے اسٹینر میں رکھ کے پانی نچوڑ لیں تاکہ ہماری چکن میں ایکسٹرا پانی نہ رہے۔
बोटी का साइज़ जो है वो आपने भी दरमियाना रखवाना है, ना बहुत छोटा रखना है ना ही बहुत बड़ा। अगर छोटी होगी तो बहुत जल्दी गल के टूट जाएगी, तो आपने बोटी का साइज़ का भी ख्याल रखना है। लहसुन की हींग ख़त्म हो जाए तो फिर चिकन डाल दें, चिकन हल्की सी वाइट हो जाए तो फिर आलू साथ डाल दें। 1 से 2 मिनट में चिकन वाइट हो जाता है तो फिर आलू को थोड़ा सा भून लें। इधर हम टमाटर को क्यूब्स में काट लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ना पतला। तो अब हम आलू और चिकन के अंदर टमाटर को डाल देंगे। अब हम टमाटर की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर पानी छोड़ दें। और अब हमने कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हम इसी चीज़ों टमाटर के पानी के अंदर ही चिकन को गला लेंगे। अब हम मसाले निकाल लेते हैं। तो मसाले के अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची, 3 जो है वो छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 तेज़पात और 1 पैकेट बिरयानी मसाला। ये हमारी बिरयानी के अंदर बाहर वाली खुशबू लेके आएगा जैसे हम बाज़ार में खाते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच फुल भर के लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच लेवल पे नमक और 1 चम्मच फुल भर के ज़ीरा, 1 चम्मच फुल भर के कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी बिरयानी का कलर जो है वो डार्क ना हो, तो परफेक्ट कलर आए हमारी बिरयानी के अंदर। तो मिर्चों का आपने हिसाब देख लेना है, आपके यहाँ कम खाया जाता है तो डाल सकते हैं, ये परफेक्ट रहेगी। हाँ, इस बात का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि क्योंकि बाज़ औक़ात डब्बे में मिर्चें जो है ना कहीं से हम लेते हैं तो तेज़ होती हैं, कहीं से कम होती हैं, तो वो आपने देख लेनी है कि आपके जो मिर्चें हैं वो कैसी हैं। तो ये मेरी मिर्चें परफेक्ट हैं, तो इस वजह से मैं 1-1 चम्मच डाल रही हूँ। बाकी आप मसाला चख भी सकते हैं कि आपके यहाँ टेस्ट कैसा खाया जाता है। ये परफेक्ट रहेगा मसाला हमारा। तो अब हम ये सारा मसाला चिकन के अंदर डाल देंगे। हल्की सी टमाटर की भुनाई हो चुकी है। अब हम सारा मसाला जो है वो चिकन के अंदर डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो आपने भी इसी स्टेज पे डालना है, इससे पहले डालेंगे तो थोड़ा सा मसाला जल भी सकता है क्योंकि भुनाई कर रहे होते हैं तो फिर मसाले ओवर कुक हो जाते हैं। तो मैंने अब बिरयानी मसाला भी साथ ही डाल दिया है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा लेट ही आपने भी डालना है। जब हमारे घर के मसालों की भुनाई हो चुकी हो तो फिर ही आपने पैकेट का मसाला डालना है। 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई कर ली है मसालों की। तो अब माशाल्लाह देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि हमारे आलू जो है वो गल जाएं। तो अब मैंने खोल लिया है। 10 मिनट के बाद मैंने 1 पाव दही लिया है, तो दही आप डाल दें और इसकी भुनाई कर लें। दही चाहे आप ना भी फेंटें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिरयानी के अंदर कोई मसला नहीं होता है। सालन में होता है कि भाई फेंट के डाला जाए वरना फिर वो दाना हो जाता है। तो हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं तकरीबन 8 से 10 से 12, क्योंकि बिरयानी में अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इधर मैंने आलू बुखारे लिए हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं। 5 से 6 आलू बुखारे ले लें। तो अब इसकी भुनाई कर लेंगे। दही का पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना है क्योंकि कौरमा जो है ना वरना फिर चावल हमारे बिल्कुल खुश्क बनेंगे। तो दही भी आपने डालनी भी आखिर में है क्योंकि इससे जो है ना आपके कौरमे में थोड़ी सी नमी रह जाएगी, वरना आपको कच्चा पानी डालना पड़ेगा। तो इस बात का आपने भी ख्याल रखना है कि दही का पानी खुश्क नहीं करना है। तो अब हम चख लेंगे। मसाला परफेक्ट है मेरा माशाल्लाह से, आप भी इस जगह पे चख लीजिएगा। अब हम दम लगा लेंगे। मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। सबसे पहले आपने नीचे आधे चावल बिछा लेने हैं, फिर ऊपर से मसाला डाल देना है सारा, फिर धनिया डालना है, धनिया और पुदीना, ताकि हमारी बिरयानी के अंदर टेस्ट आ जाए। तो फिर ऊपर से आपने बाकी चावल डाल देने हैं। ये मैं केवड़ा डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और इसके अंदर फूड कलर डाल देंगे हम आधा चम्मच, या जितना आपको पसंद हो। आप तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ भी डाल सकते हैं। अब हम बिरयानी को दम लगा देंगे 10 मिनट तक। तो माशाल्लाह तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह मेरी रेसिपी देखने के लिए।